स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम सासों की सरगम गाए सुस्वागतम 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 शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम भल कम आम यदि निजक नवेश करवा निजक नियोजित करवा ताहा केबे व्यर्थ हेब नाही। खुंटुणी एरिया रे पार्टिकुलारली अरंदा गाँव रे आमर भाई भौणी माने हाथी साथी माने किभली भाव हाथीर सुरक्षा करुचंती एवं हाथी एवं मनुष्य भितर जो लड़ई थिला से लड़ई को किभली भाव प्रतिहत करिपारिचंती से विषय जानिबा पाई शुणिबा पाई आम आगुरी थरे आनिथिलु रायबणिया अंचल वर्तमान एबे आसिचंती आमर बेंगल पटु मु जानिछि विशेष करिकी आपणकर खुंटुणी अंचल आपण मानकर श्वेतकांत बाबू अभय बाबू एवं मागुणी बाबू सना बाबू आपण मैंने समस्त मिलित उद्यम जेभली भाव हाथीर सुरक्षा मनुष्यर सुरक्षा करुचंती एवं ता सहित वन विभाग सहित मिसिकी जो कार्य करुचंती से विषय प्रत्यक्षदर्शी हिसाब से माने आसिचंती से माने आज सकाळे बुलाबुली करिचंती एवं एबे आपण मानक सहित इंटरेक्शन करिवे माने तार लक्षण देखौची से देखिबा को लागिले से आचंबित हेले से जहाँ कहती जे हाथी आसिला जदि न गुड़ाऊचु से अल्प किछि क्षति करिके पुणी चली जाउछि तापरे सेतिकरे से कन्विन्स होइकी अन्य मानकु कहिले आमे पुणी आसिलु आसिकी आपणक अंचल पुणी प्रोग्राम हैला डीएफओ सस्मिता हुए तो चली जाइए आउ जड़े किए डीएफओ आसीथिले समस्त सहित डिपार्टमेंट सहित कोऑर्डिनेशन होइकी एवं भल भाव मनुष्य एवं हाथी भितर जमी संघर्ष न होइकी सहावस्थान हो से विषय आपण मैंने एक निदर्शन देखते एवं आपण मैंने जो वक्तव्य रखुले जे ये अंचल खुंटुणी होउची प्रथम ये अंचल नुहे मु कहि सारा ओडिशा रे ये खुंटुणी होउची प्रथम अंचल जहाँकि हाथी एवं मनुष्यर सहावस्थान एक निदर्शन। बेंगल जो भाई भौणी मैंने आसिचंती बा आमर बारिपदारू जो मैंने आसिचंती से माने हुए तो कही पारंती जे आमर तो सेठी 80-90 हाथी एठी तो आपणकर मात्र 20-30 हाथी किंतु ये 20-30 हाथी एते जंजाल कर दौले जहाँ फल कि आपण मैंने कल्पना करि पारिबे नाही किंतु आपण मानकर 80-90 हाथी हेले कौन हम से हाथी माने गोटे निर्दिष्ट अंचल आसिकी निर्दिष्ट अंचल को जाउचंती किंतु एठी तो पूरा चारिपटे हाथीर एरिया मेली होइकी रहिचंती कुआडे किए केते बेले आसीबो जणा ही नाही तेणु करी आपण माने निश्चित भाव में आपण मानक एरिया मध्य से दृष्टि देखा गले अनोखा किंतु एठी किसी शिक्षा करके जाइकी आपणक अंचल आपण मैंने जदि इम्प्लीमेंट करेंगे ताहले मध्य आपण मध्य नुआ दिग्दर्शन दे पारिबे। प्रेमानंद बाबू को मु कहिबी से तांकर वक्तव्य अति स्वल्परे रखिबे। आपण मैंने गोटे निज पुआ को जो भाई भाव में भल पाती जो भाई भाव सुख रूप पालन करती आम ग्रामवासी निज पुओ ठार अधिक भाव में ये जंगल को पालन कर तार चतुर्पार्श्वे जो 10-12 खंड गाँ अच्छी से मैंने निर्विचार भाव में प्रतिदिन शगड़ लगे से जंगल को सब काठ गुड़ा सब डाली गुड़ाक सब काटी नियंती आम पथप्रांत सभा पथप्रांत नाटक ये सब कर सचेतन कलु जहाँफल कि जंगल को आम सुरक्षा दे पारू आज जंगल सुरक्षा दे 20-25 वर्ष भितर एत सुंदर भाव जंगल बढ़ला
ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ଫ୍ରାନ୍ସ ଜାପାନ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ସବୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆସି ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦେଖି ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ 2 ଥର ପ୍ରକୃତି ମିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଆମ ଓରୁଙ୍ଗା BSSକୁ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ମୋ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଏବଂ ଗଜସାଥୀ ମାନେ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ସରପଞ୍ଚ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆଠଗଡ଼ ଆମେ ଯେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆଠଗଡ଼ରେ ଦେଖିଲୁ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗକୁ ନେବା ପ୍ରୟାସ ସେଟା ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ବି ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ହାତୀ ଏବଂ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ ବି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଏଇ ଆଠଗଡ଼ DFO ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ମାନୀୟ ସହିତ କହିବି ଯାହା ହଉ ଆଠଗଡ଼ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଶିଖିପାରିବେ। ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ବି ନେଇଯିବୁ। ହାତୀ ଯଦି ଆସିଲେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ହାତୀ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଠୁଳ ହେଇଯିବେ। ହାତୀ ମଣିଷକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ସେ ପଶୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମଣିଷକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଶିଖିଲୁ, ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ହାତୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ହାତୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ସଜାଗ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ସଚେତନତା କରନ୍ତୁ କେମିତି ସେମାନେ ହାତୀକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ହିଁ ହାତୀକି ଭଲ ପାଇବେ। ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଦଳ ଦଳ ହେଇ ଯିବେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଥିଲେ ମାନେ ଭାଇ ସବୁ ଜାଗା ଦଳ ଦଳ ହେଇ ପଳେଇବେ ହାତୀ ପାଖକୁ। ସବୁବେଳେ ହାତୀ ଦେଖୁଥିବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇ ସବୁ ଯିବେ ଲୋକ ତା ପାଖକୁ। ବୋଲେ ସେଇ ହାତୀ ଯେଉଁଠି ଥିବେ ସେ ପୁଣି ହାତୀ ତ ଖାଇବେନି କିଛି, ଖାଲି ଦଳି ଦଳି ଯିବେ, ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଖାଇବେ, ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମାନେ ଖାଇବେ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନକୁ ନଷ୍ଟ, ଏ ଦୁଇଟା କାରଣ ଯେ ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସହଯୋଗ କରିବା, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଏବେ ଶିଖିଲେ ଆମର ଅଭୟବାବୁ ବୋଧେ କହୁଥିଲେ, ଜଙ୍ଗଲଟା ଜଗିଛନ୍ତି, ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଆନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ ଖାଇଲେ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼େଇବା, ତାଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରୁ ଭଗେଇବା, ସେଇଟା ତ ବହୁତ ଜାଗା ନଷ୍ଟ କରି ଦଳି ଦଳି ପଳେଇବେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁଠି ସେଠି ଖାଇବେ। ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ସେ ଖାଆନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଛି ନା, ଅନୁକମ୍ପା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଉଛେ। ଆମର ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଗଣେଶ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, ନମନ କରୁଛେ, ସେ କିଏ? ସେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟା, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି, ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେ କାହାର ମୁଣ୍ଡ, କାହାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍? ହାତୀଙ୍କର। ତେଣୁ ସେ କେବେ ସଂସାରର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବଞ୍ଚି ରଖିବା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ସେ କେମିତି ଆମର ଶତ୍ରୁ ହେବେ? ତେଣୁ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ମଣିଷ, ସେ ହାତୀଟିଏ ହେଉ, ସେ କଇଁଛଟିଏ ହେଉ, ପରିବେଶ ହେଉ, ଗଛଟିଏ ହେଉ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ଏଠୁ ଯାହା ଆପଣ ଶିଖିଲେ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଲୋକାଲ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ ଏତିକି ଯେ ହାତୀମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମର କେବେ ବି ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ବି ନିଜେ କହିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମେ ବତେଇବା ଲୋକଙ୍କୁ କି ହାତୀମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ବାସସ୍ଥାନର ଅଭାବ, ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଟିକେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି, ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭରେ ଆସିଲା ବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା କ୍ଷେତ କି ଧାନ ବିଲ, ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟର ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଲୋଭରେ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରି
ଯେଉଁ ଧାନ ଫସଲ କରିଛନ୍ତି କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲ କରିଛନ୍ତି ସେଠାରୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁକି ସରକାର ବି ଆମର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ରାଶି ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଆପଣମାନେ ବି ସହଯୋଗ କରିବେ ସେଠିକାର ବନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ଲୋକାଲ ଲୋକ ଏବଂ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ହିଁ ଆମେ ହାତୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ତା ସହିତ ଉଭୟ ଧନ ଜୀବନ ଜନଜୀବନ ସବୁକିଛି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ମୁଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲି ଯେ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏପରିକି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ କରୁଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ସଭା ସମିତି କରୁଛୁ, ଦେବବ୍ରତ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ପ୍ରଶଂସାରେ ଶତମୁଖ। ଯେକୌଣସି କଥା ପଡ଼ିଲେ ଆଗେ ଖୁଣ୍ଟୁଣିର ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣମାନେ এই সেভ এলিফ্যান্ট ফাউন্ডেশন ট্রস্ট বা ଆପଣ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ୁଛି 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ହାତୀ ମଣିଷ ସଂଘାତରେ ଯେତିକି ଉଭୟ ପକ୍ଷର ମୃତାହତ ହେଉଥିଲେ, ସଚେତନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବହୁତ କମିଛି। ଖୁଣ୍ଟୁଣିରେ ତ ଶୂନ୍ୟ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ହାତୀ ଆଉ ଯିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ, ସେମାନେ ଆମରି ସହିତ ହିଁ ରହିବେ। ସେମାନେ ବର୍ଷକୁ ଯଦି 2 ମାସ 60 ଦିନ 70 ଦିନ 80 ଦିନ ଆସୁଥିଲେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସହାବସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିନ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ସେଭ୍ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଯିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆମର ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆମର ପୂର୍ବତନ PCCF ଆଣ୍ଡ ହବ୍। ଏବଂ ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ସେ ବି ଆମର ବନ ବିଭାଗର ଜଣେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଯିଏ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ମେମ୍ବର ହେଇକିରି ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହାତୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସ୍ୱାଇଁ ସାର୍ଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଯେତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହାତୀର ପାଇଁ ହାତୀର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଉଭୟ ମଣିଷକୁ କେମିତି ନିରାପଦରେ ରୁହନ୍ତୁ, ହାତୀ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ, ଉଭୟ ହାତୀ ଏବଂ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ, ଏଥିରେ ସାର୍ଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ଅବଦାନ ସେଟା ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି। ଏଠି ଦୁଇଟି କଥା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଏଠି କଲି, କାହିଁକିନା ଏକରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ରହୁ, ଦୁଇରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ନ ଯାଉ, ଯେଉଁଟାକି ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ସେହା ହିଁ ହେଉଛି। ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଧେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକି ଗାଁ ବାଲାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା ରାତ ଗଇ ବାତ ଗଇ, ସେଇଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁକରି କାହିଁକିନା ଏତ DFO ବଦଳିଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବଦଳିଲା, DFO ବଦଳିଲେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ବଦଳିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହୁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଭାରୀ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ବାଧାବିଘ୍ନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ନୀଳମାଧବ ବାବୁ ଆପଣ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, କାଲି ଚାଲିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପରେ ଯିଏ ବି ଆସିବେ, ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଫରେଷ୍ଟର ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହାତୀ ସାଥୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗଜ ସାଥୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ମେମ୍ବର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଗାଁବାସୀଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିକି ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂଳ କାମ।
ମୁଁ ଆସିକି କେବେ ହେଲେ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୌଡ଼ି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆସିକି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଲି ଚାଲିଗଲି, କିନ୍ତୁ କାମ କରିବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଯାହା କିଛି ଆଚିଭ୍ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ, ଏବଂ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର RCCF ଫୋନ୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ RCCFଙ୍କୁ କହିବି ଖୁଣ୍ଟୁଣିକୁ କେବେ ହେଲେ ସେ ମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଖୁଣ୍ଟୁଣିକୁ ହିଁ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ, ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅନୁଗୁଳରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଯାହା ବି ଅଛି, ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆମେ କେତେବେଳେ କେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି କରିଛୁ, ତେଣୁ ଅନୁଗୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଖୁଣ୍ଟୁଣିମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମେ ସେଠୁ ଆଣିଲୁ ଏଠିକି ଖୁଣ୍ଟୁଣିକୁ, ସେମିତି ଖୁଣ୍ଟୁଣିକୁ ବି ଦିନେ ନେଇକି ଯିବୁ ବାରିପଦାକୁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବାରିପଦାକୁ ତିଆରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ଯାଇ ଦେଖିବେ ବାରିପଦା ତାଙ୍କଠୁ ଆଗେଇ ଯାଇଛି ନା ବାରିପଦା ସେଇଠି ରହିଛି, ବେଙ୍ଗଲ ଆଗେଇ ଯାଇଛି ନା ବେଙ୍ଗଲ ସେଇଠି ରହିଛି। ବେଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଭ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ PCCF ଥିଲେ ଆମର ତାଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ କି ଦାସଗୁପ୍ତା, କି ଦାସଗୁପ୍ତା ସେ ଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ଆମେ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ଖୋଲିବାର ଯେତିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଉ, ଆମେ ଆମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଉ, ଆମେ କାମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଆମର କାମ ହଉ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେ କଷ୍ଟ ଯଦି ଟିକିଏ ବି ଲାଘବ ହେଲା ବେଙ୍ଗଲ ପଟେ, ଟିକିଏ ବି ଲାଘବ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ପଟେ, ତାହେଲେ ତାହା ହିଁ ହେବ ଆମ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର। ଆମେ କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ କାମ କରୁନାହୁଁ, ଆମେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇଁ କାମ କରୁନାହୁଁ, ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଏଠି କାମ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହରିହର ବାବୁ ନିଜେ ବସ୍ରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେ ନିଜ ହାତରୁ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଅଶ୍ୱିନୀ ବାବୁ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବି ଏ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ହାତୀ ସାଥୀ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର ଅଛନ୍ତି ଶ୍ୱେତକାନ୍ତ ବାବୁ, ନିଜ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଠି ଚାହୁଁନାହୁଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ହାତୀ ଏବଂ ମଣିଷର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଭାରତବର୍ଷରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 120ଟି ମଣିଷ ମରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 90 ହାତୀ ମରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ। ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କମେଇବୁ ସେଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ରହିଛୁ। ଏହା ସେଭ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଗାଁବାସୀ ମିଶିକି।